Leviticus chapter 1 verse 1 from 1 to 17. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the Israelites and say to them, when any of you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock. If the offering is a burnt offering from the herd, he is to offer a male without defect. He must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. He is to lay his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He is to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron's sons, the priests, shall bring the blood and sprinkle it against the altar on all sides at the entrance to the tent of meeting. He is to skin the burnt offering and cut it into pieces. The sons of Aaron the priest are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron's sons the priests shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the burning wood that is on the altar. He is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, he is to offer a male without defect. He is to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron's sons, the priests, shall sprinkle its blood against the altar on all sides. He is to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the burning wood that is on the altar. He is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to bring all of it and burn it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, he is to offer a dove or a young pigeon. The priest shall bring it to the altar, wring off its head, and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar. He is to remove the crop with its content and throw it to the east side of the altar where the ashes are. He shall tear it open by the wings, not severing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is on the fire on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. Amen. 성경 봉독 레위기 1장 1절로 17절. 여호와께서 해막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서도 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제면 흠 없는 수컷으로 해막 문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이니라. 그는 여호와 앞에서 그 숫송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 해막 문 앞 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 또 번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜰 것이요 제사장 아론의 자손들은 제단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 버려놓고 아론의 자손 제사장은 그 뜬각과 머리와 기름을 제단 위에 불 위에 있는 나무에 벌려 놓을 것이며 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 만일 예물이 가축대 양이나 염소의 번제이면 흠없는 수컷으로 드릴 것일지니 그가 제단 북쪽 여호와 앞에서 그것을 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그것의 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 그는 그것의 각을 뜨고 그것의 머리와 그것의 기름을 빼어낼 것이요 제사장은 그것을 다 제단 위에 불 위에 있는 나무 위에 벌려 놓을 것이며 그 내장과 그 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 가져다가 제단 위에 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 만일 여호와께 드리는 예물이 새의 번제이면
산비둘기나 집비둘기 새끼로 예물을 드릴 것이요 제사장은 그것을 제단으로 가져다가 그것의 머리를 비틀어 끊고 제단 위에 불사르고 피는 제단 곁에 흘릴 것이며 그것의 모이 주머니와 그 더러운 것은 제거하여 제단 동쪽 제 버리는 곳에 던지고 또 그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 제단 위에 불 위에 있는 나무 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 아멘. 예, 지금 우리가 출애굽기를 그동안 이렇게 쭉 보면서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 하나님의 애굽 땅에 바로의 노예 생활하는 약 200만 명의 이스라엘 백성들을 모세를 통해서 출애굽해서 시내산에까지 인도해 주신 하나님이 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 모든 민족 중에 너희가 내 소유가 되겠다. 특별한 거룩한 하나님의 나라 백성이 되고 제사장 나라가 되겠다. 그래서 그 모세를 통해서 이스라엘 백성이 언약을 지키겠느냐, 언약을 맺겠느냐, 이스라엘 백성 장로들이 모세 앞에 하나님의 명령을 준행하면서 지키는 언약 백성이 되겠습니다. 이제 하나님께서 출애굽기 20장에서 23장까지 20장은 십계명이고 21장에서 23장까지는 하나님의 법규였죠. 그걸 다 모세에게 이렇게 하나님께서 전해줘서 24장에서 이제 하나님과 이스라엘 백성과의 언약식을 하죠. 언약식. 하나님 모든 말씀과 율법을 지키겠느냐. 아론의 두 아들과 아론과 그 이스라엘 70인 그 장로들이 지키겠다. 그래서 12제단을 기둥을 세워서 만든 거기에 소를 잡아서 피를 뿌리고 또 이스라엘 백성들에게 모세가 기록한 것을 하나님이 율법을 기록한 것을 이스라엘 장로들에게 낭독하고 다 그것을 지키겠다고 다 준행하겠다고 약속한 후에 그 장로들에게 피를 뿌려서 이제 그 언약식을 하게 됩니다. 언약식이 끝난 후에 이스라엘 백성들과 언약 관계를 맺은 후에 바로 하나님께서 직접 이스라엘 백성 가운데 성막을 건축해 가지고 거기서 왕궁, 하나님을 만나는 곳, 하나님께 제사 드리는 곳을 딱 만들어서 이제 우리 지난주에 출애굽기 40장을 통해서 하나님의 영광이 충만한 바로 하나님의 거룩한 성막을 딱 만들고 거기에 하나님이 이제 임재하십니다. 오십니다. 왕으로 오십니다. 근데 이 중요한 것은 이제 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 그 약속의 언약이 뭐였냐? 이스라엘 백성을 하나님 나라 백성으로 땅을 바로 가나안 땅으로 통치자는 누구냐? 하나님으로. 그래서 하나님 나라는 통치권은 하나님께 있고 하나님 나라의 백성은 이스라엘 백성이고 땅은 가나안 땅으로 해서 하나님 나라를 세워서 그곳에서 하나님이 이스라엘 백성을 통치하겠다고 하는 거예요. 근데 이제 성막을 만들어서 하나님이 이스라엘 백성을 통치하는 성막을 통해서 통치하는 하나님이 이제 이스라엘 백성에게 통치권자로 성막으로 오시는 거죠. 그러면 성막에 계신 하나님을 속죄소에 가서 속죄도 드리고 거기에서 하나님 말씀을 명령을 듣고 하는 것을 하는데 누가 어떻게 그 속죄소에 들어갈 수 있냐? 누가 하나님 만날 수 있느냐? 누가 그 하나님 계신 그곳에 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님 백성으로서 살아갈 수 있냐? 어떻게 이스라엘 백성이
하나님이 약속한 언약을 지키지 못하면 지키지 못한 죄를 어떻게 용서받을 수 있냐. 자, 그래서 이 레위기를 통해서 하나님은 거룩하신 분이니까 이스라엘 백성은 하나님 나라 백성이니까 거룩해야 된다. 거룩. 자, 우리 한번 따라합시다. 거룩. 하나님 나라 백성은 거룩해야 됩니다. 거룩. 그러면 거룩은 뭐예요? 죄가 분리되는 거예요. 이 마이크를 좀 줄여주세요. 그러니까 거룩은 이스라엘 백성들이 죄가 그 안에 있는데 원죄도 있고요, 여러 가지 유전된 죄도 있고요, 스스로 지은 죄를 짓고 있는데 그 죄와 분리가 돼야 되는 거예요. 죄는 사망이잖아요. 죄는 죽는 거잖아요. 죄가 있으면 죄와 함께 죽는 거예요. 그러나 죄를 분리시키면 죄만 죽는 거죠. 분리된 사람은 죄가 나에게서 분리됐기 때문에, 없어졌기 때문에 거룩한 거예요. 그러면 어떻게 해야 거룩하냐? 거룩하게 하나님이 거룩하시기 때문에 이스라엘 백성이 거룩하게 대해서는 어떻게 해야 되냐? 제사를 지내야 된다. 죄를 지은 죄에 대해서 제사를 지면 죄가 우리 그 이스라엘 백성에서 분리되는 거예요. 떠나가는 거예요. 없어지는 거예요. 지금 우리가 계속 우리 훈련 과정이 죄를, 우리 안에 있는 죄를 분리시키는 훈련이죠. 내 마음속에는 죄를 하나하나 떠나가게 하는 훈련이에요. 그래야 우리가 뭐예요? 예수의 피로 제사하면 거룩해지는 거거든요. 그래서 여기서 레위기 1장에서 10장까지는 1장에서 5장까지는 이제 이스라엘 백성들이 어떻게 거룩해지나, 어떻게 제사를 지내야 거룩하게 되는가. 그래서 이 제사가 번제, 또 소제, 또 화목제, 속죄제, 속건제 5가지 제사를 통해서 이스라엘 백성들이 이렇게 소를 잡고 양을 잡고 염소를 잡고 각을 뜨고 어떻게 피를 뿌리고 그 다음에 어떻게 나무에 매달아 가지고 각을 떠서 매달아 가지고 어떻게 불을 태워서 싹 태워서 어떻게 하는가. 구체적으로 이스라엘 백성들에게 이렇게 해야 거룩해지는 거다. 그걸 가르쳐 주는 거거든요. 어떤 죄를 졌어도요, 여기서 하나님께서 이렇게 제사를 드리라고 할 때 이 제사를 통해서 다 거룩해질 수 있다는 거거든요. 그래서 1장에서 10장까지는 하나님 앞에 들어갈 수 있는 사람은 거룩해야 들어갈 수 있거든요. 하나님 100% 거룩한 분이기 때문에 100% 거룩한 분 앞에 가서 우리가 말하면 아련하는 거죠. 뭐 옛날 임금한테 아련하는 거. 임금한테 들어갈 때 우리 세상 나라에도 다 갖춰야 되잖아요. 여러 가지 갖춰야 되고요. 그래서 이 레위기는 뭐냐? 하나님 앞에 들어가기 전에 거룩하게 죄를 다 제사를 드려서 다 깨끗이 제사함을 받은 후에 하나님 앞에 들어가서 하나님을 만나는 거예요. 그런데 그냥은 못 들어가는 거예요. 그냥 왜? 죄인은 하나님 앞에 못 가니까. 그래서 죄를 사함받는 5가지 제사 드리는 방법을 하나하나 알려주신 거예요. 그 다음에 10장에서 이제 마지막 장까지는 뭐냐? 하나님 앞에 가서 거룩한 제사를 드리고, 거룩한 예배를 드리고, 하나님은 뭐예요?
임자시죠. 하나님은 그 곳에 오셔서 거룩한 하나님이 만나주시는 거예요. 그러면 만나러 간 이스라엘 백성은, 제사장은 어떻게 되냐? 성결해야 돼요. 성결. 하나님과 만날 수 있는 것은 성결이에요. 성결. 하나님, 거룩한 하나님은 거룩한 하나님의 임재 만나주시게 되는 거고요. 만나러 간 그 이스라엘 백성이나 제사장은 성결해야 된다. 죄가 분리되고 거룩해야 된다는 얘기죠. 이게 지금 우리가 드리는 예배도, 이 자리에 여러분 앉아있지만 예배를 드릴 때 여러분이 어떻게 돼요? 거룩해야 되는 거예요. 거룩한 예배를 드려야 되는 거예요. 그래서 뭐 영과 진리로 예배할지니라, 신령과 진정으로 예배할지니라. 그런 예배가 아니면 하나님께서 예배를 받아주시지 않는다. 그래서 중요한 게, 우리가 예배는 하나님께서 연락하는 예배를 드려야지, 하나님께서 연락하지 않는 예배는 하나님 받으시지 않으니까 그게 제대로 된 예배가 아니라 잘못된 예배가 되는 거죠. 그게 바로 창세기 4장에서 아벨과 그 제사는 하나님께서 연락하였으나 가인과 그 제사는 하나님께서 연락하지 않았다. 자, 우리 이 시간에도 여러분 예배드리고 이 자리에 앉아 있잖아요. 여러분이 드리는 예배가 하나님께서 기쁨으로 받으시는 예배를 드리고 있냐? 똑같이 예배를 드려도요, 하나님께서 우리 본인과 함께 예배를 받으시는 사람이 있고요, 하나님께서 기쁨으로 예배를 받지 않는 사람이 있다, 이 말이에요. 아벨과 그 제사는 연락하였고, 가인과 그 제사는 연락하지 않았다. 그래서 지금 구약의 레위기에 나오는 것처럼 지금은 그렇게 짐승을 잡고 피를 뿌리고 그렇게 우리가 제사들이 그렇게 예배드리지 않잖아요. 그런 예배는 이제 유대인들도 성전에서, 예루살렘 성전에서 예배를 드리는데 로마군한테 성전이 다 헐어버렸어요. 불타고 없어졌잖아요. 그러니까 레위기에 말씀한 대로 그대로 예배 드리는 것은 지금 이미 이제 없어졌다, 폐해졌다. 왜? 그런 예배를 드려야만 이스라엘 백성들이 거룩한 하나님 앞에 성결하고 깨끗한 몸으로 가서 하나님께 예배 드렸는데, 그 제사는 지금 드리지 않잖아요. 짐승을 잡고 소를 잡고 양을 잡고 그렇게 드리는 제사는 지금 유대인도 그렇게 안 드려요. 우리 예수 믿는 사람들은 그렇게 안 드리죠. 왜냐하면 그때에 짐승을 잡아서 드렸던 예배를 예수님이 오셔서 그 예배를 다 파했어요. 그 우리 예수님이 오셔서 말씀하셨죠. 저 성전을 헐라. 내가 3일 만에 다시 성전을 다시 지으리라. 다시 건축한다. 그게 바로 뭐예요? 이제 성전에 드리던 그 예배가 이제 끝난 거예요. 그렇게 예배 드리지 않고, 그렇게 제사 드리지 않고, 예수님의 몸을 십자가에서 딱 못 박혀 모든 죄값으로 예수님의 피로 죄를 사해 주시는 그러한 은혜로 인해서 회개하고 예수 믿은 그 피로 제사함을 받잖아요. 그 제사함을 받은 이 이스라엘 백성들, 우리 예수 믿는 사람은 어떻게 돼요? 그냥 회개하고 예수 믿는 제사하면서 하나님 아들을 구원받은 사람은 예수님의 피의 공로로, 예수님의 이름으로 하나님 앞에 가서 예배할 수 있고요, 하나님 앞에 가서 만날 수 있는 큰 은혜가 임하게 된 거예요. 큰 예수님의 피의 공로로 갈 수 있게 된 거예요. 자, 우리 먼저 히브리서 10장 19절을 먼저 보겠습니다. 19절 20절 먼저, 히브리서 10장 19절 20절 먼저 보시죠.
그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 아멘. 예, 예수의 피로 힘입어서 예수의 십자가의 피의 공로로 우리가 힘입어서 성소에 들어갈 수 있는, 그러니까 지성소에 전혀 들어갈 수 없는 이스라엘 제사장만 들어갈 곳을 우리도 들어갈 수 있는 담력을 얻었다. 들어갈 수 있는 허락을 받았다는 거죠. 어떻게 해서 그렇게 되냐? 10장 10절부터 14절까지 봅니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들은 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 아멘. 자, 옛날에 우리 레위기에 쭉 보면은 혹시 죄가 생각나면 이런 죄를 생각하지 못했던 죄가 생각나면 또다시 가서 제사를 드려야 되는 거예요. 여기서 제사를 드리는데 그 안수를 하거든요. 누구한테? 양한테, 염소한테, 소한테 안수를 해요. 이 안수는 뭐냐? 그 이스라엘 백성의 죄, 그 인간의 죄를 누구한테? 양이나 염소나 소, 암소나 뭐 이런 여기다가 뭐하냐? 전가시키는 거예요. 내 죄를, 내가 지금 바로 그 죄를 바로 짐승한테 넘겨주는 거예요. 그래서 내 죄를 짐승인 양이 그 죄를 넘겨받아가지고요, 그 양이 내 대신 내 죄값으로 죽는 거예요. 죄는 생명이에요. 죄는 죽는 거기 때문에 그 죽어야 죽어서 피를 제단에다 뿌려서 이 죄값으로 내가 죽을 것을 양이 대신 죽었습니다. 그걸 알려주는 거잖아요. 그래서 그 양의 피로 그 제단에 가서 바로 지성소에, 속죄소에 가서 거기서 바로 지성소 그 황금 그 위에다가 뿌리는 거거든요. 그러면 그때에 하나님께서 용서하시겠다고 딱 용서를 받고 나면 그때야 비로소 내가 지은 죄를 용서받게 되는 거예요. 그러니까 이렇게 매 건건마다 죄를 지은 건건마다 다 제사를 드리는데 그 제사도 한 가지가 아니라 번제가 있고 그럼 다 불태워 드리는 거죠. 그 다음에 소제가 있어요. 소제는 곡식으로 드리는 제사예요. 곡식을 드리는 제사인데 곡식을 그냥 드리는 게 아니라 그걸 가루로 만들어. 가루로 만들어서 그걸 이제 기름으로 이렇게 기름을 태워서 이렇게 드리는데 그 가루가 된 그것을 우리가 이렇게 예를 들어서 떡을 만들면 그게 부패이잖아요. 변질되잖아요. 그러니까 그 소재로 드리는 곡식은 완전히 가루가 돼야 되고, 그 다음에 거기에 소금을 뿌려요. 소금을 뿌려야 돼요. 자, 2장 13절 한번 보세요. 레위기 2장 13절입니다. 내 모든 소재물에 소금을 치라. 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 아멘. 예. 소금은 뭐예요? 두 가지 역할을 하죠. 맛을 내고 그 다음에 썩지 않도록 하는 거예요. 변질되지 않도록. 그래서 이 소재를 드릴 때 가장 중요한 건 가루란 말이에요. 가루가 돼야지 그게 이제 떡이 되고 이게 빵이 되고 이게 드릴 수 있는 제물이 되거든요. 예, 우리가
가루가 되어야 된다는 것은 영적으로는 뭐냐면 우리 죄가 박살이 나야 돼. 내 죄를, 내가 지은 죄를 완전히 가루로 박살이 나가지고 해결해가지고 그 가루에다가 소금을 뿌리는 거예요. 그 소금은 뭐예요? 말씀이에요. 하나님의 말씀. 하나님의 말씀을 통해서 우리가 이 제사를 그대로 드리는 거예요. 그래서 용서함 받는 거거든요. 그 다음에 이제 우리가 화목제예요. 화목제. 이 우리가 중요한 것은 하나님과 우리와 화목해야 되고요. 용서와 화해가 돼요. 화목제를 통해서 하나님과 이렇게 용서받고 하나님의 거룩한 아들로 회복이 되는 거거든요. 그래서 화목제는 용서에서 관계 회복이에요. 하나님과의 관계 회복. 그리고 이제 그 화목제 중에 이제 감사를 통해서 나를 제사는 감사의 제사가 되고요. 그 다음에 이제 소원, 나를 이렇게 용서해 주시고 나를 이렇게 회복시켜 주신 하나님과 관계를 맺어주신 하나님께 어떻게 나는 충성하겠다고, 이 몸 바치겠다고 그 소원이 있잖아요. 그 다음에 뭐예요? 간제가 있어요. 내가 기쁨으로 충성하고 다 드리겠다는 거예요. 하나님의 종으로 하나님에서 이게 화목제가 있고요. 그 다음에 속죄제가 있는데 속죄제. 이 속죄제는 이스라엘 백성들의 모든 죄를 다 대제사장이 양을 잡아서 그 속죄소에 피를 뿌려가지고 모든 죄들 다 용서받는 거. 그 이스라엘 백성들이 지은 죄를 낱낱이 다 용서받는 거고요. 이스라엘 백성들 공동체의 죄를 용서받는 거예요. 그 다음에 속건제는 뭐냐? 내가 개인적인 죄를 하나님 앞에 하나하나 그 죄를 제사를 드려서 용서받는 거예요. 그게 속건제라고 하는데, 그건 뭐 예를 들어서 내가 말 한마디 잘못한 것도 내 입술이 더러운 거, 더러운 입술을 이제 이사야는 내 입이 부정하다 해가지고 숯불을 지져가지고 그 내 입술의 죄를 이렇게 사함받게 되는 거죠. 그 숯불로 딱 지지니까 입술의 죄가 싹 분리되는 거예요. 이 중요한 것이 여러분 말 한마디라도 잘못한 것도 해결해야 된다. 그 말마다 잘못한 거 또 부정한 말이나 잘못된 말도 그거 다 죄니까. 우리 정말 마음속에 있는 것도 죄고, 마음에 짓는 죄도 있고, 생각으로 짓는 죄도 있고, 눈빛으로 짓는 죄도 있고, 말로 짓는 죄도 있고, 손으로 짓는 죄도 있고, 발로 짓는 죄가 있잖아요. 그래서 신약에 와서는 그래요. 마태복음 18장 9절, 8절 9절에 그러잖아요. 내 눈이 범죄하거든 뽑아버려라. 두 눈 가지고 죄짓다가 지옥 가는 것보다 한 눈 가지고 천국 가는 게 낫다. 내 손이 범죄하거든 찍어버리라. 두 손 가지고 죄짓고 지옥 가는 것보다 한 손 가지고 천국 가는 게 낫다. 내 두 발이 범죄하거든 잘라버리라. 두 발 가지고 살면서 죄짓고 살다가 지옥 가는 것보다 차라리 발 없이 천국 가는 게 낫다는 거거든요. 죄는요, 우리 모든 문제는, 우리의 인생의 문제는 우리 안에 죄가 문제잖아요. 죄를 지으면 그 죄가 우리 안에 딱 들어오잖아요. 그 죄가 우리 안에 들어오면 그 죄는 뭐예요? 사망이에요. 죄의 삭은 사망이다. 그래서 뭐예요? 내가 죄 지은 거에 대해서는 내가 죽어야 돼. 내가 죽어야 되는데 내 대신 그걸 안수해서 정결을 시켜서 그 양을 잡아가지고 피를 내서 그 생명을, 양의 생명을 그 제단에다 뿌리는 거예요. 그래야 내가 지은 죄가 양이 대신 내 죄를 위해서 죽었기 때문에 내가 살아나는 거죠. 그 죄를 사함받는 거죠. 그래서 여러분 중요한 게 뭐냐? 죄가 얼마나 심각한 건데, 죄가 얼마나 우리를 죽게 만들고 망하게 만들고 지옥 가게 만드는 건데, 그래서 이 이스라엘 백성들에게 너희는
특별한 거룩한 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 거룩한 것처럼 너는 죄가 없이 살아야 돼. 죄가 없어져야 되는 거야. 네 안에 죄가 있으면 안 되는 거야. 네 안에 죄가 있으면 거룩하지 않는 거야. 죄가 있는 이스라엘 백성은 하나님 앞에 올 수 없어. 감히 100% 거룩한 하나님 앞에 죄가 있는 사람은 죽잖아요. 그러니까 하나님은 죄진 이스라엘 백성들을 하나하나 번제나 또 소제나 또 화목제나 속세제나 속건제를 통해서 죄를 딱 해결해주는 제사법을 주신 거예요. 이건 이스라엘 백성들에게만 준 거죠. 하나님 백성이 거룩한 하나님 백성하기 위해서는 이렇게 해야 된다. 그런데 우리가 아까 히브리서를 본 것처럼 한 번에 예수님이 십자가에서 한 번에 딱 죄를 죄값으로 생명이 줘요. 피를 흘려서 죽었죠. 양의 피가 흘려서 죽은 그 피, 지성소에 속죄소에 버렸던 그 피, 그 모든 인간의 모든 죄를 한 번에 예수님이 십자가에 죽으심으로 해서 피를 흘려 죽으심으로 해서 생명이 우리가 다 살게 되는 거예요. 자, 히브리서 다시 한번 봅니다. 9장 11절부터인가요? 읽어주시죠. 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 아멘. 자, 염소와 양의 피로 하지 아니하고요, 단번에, 그러니까 예수님의 십자가의 피는 한 번으로 모든 죄를 해결해주는 단번에 제사함할 수 있는 능력 있는 피죠. 주의 보혈 능력이 있다. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 그래서 이 예수의 피로 제사함을 받은 사람은 그 예수의 피로 제사함 받았기 때문에 하나님 앞에 들어갈 수 있는, 하나님 앞에 갈 수 있는, 거룩해지니까, 예수의 피로만이 거룩해지니까 죄가 싹 분리돼요. 죄가 싹 씻음받아요. 죄를 싹 덮어버려요. 그래서 하나님 앞에 들어갈 수 있는 능력을 받는 거죠. 능력을 받는 거예요. 그래서 우리가 예수를 믿어야 되는 거예요. 예수 앞에, 예수의 피로 정말 씻음받는 사람은 100% 제사를 받는, 예수의 피는 능력 있는 피고 어떤 죄도 다 사할 수 있는 정말 능력 있는 피인 것을 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 너무 중요한 거예요. 너무 중요한 거예요. 그래서 우리는 예수님, 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셔서 나의 죄값으로 십자가에 빌려 죽은 것을 믿고, 그 다음에 그 피를, 예수의 피로 말미암아 죄를 탁 덮어주고 예수의 피를 씻음받은 사람은 그 예수 십자가의 피의 공로를 통해서 하나님 앞에 담대히 들어갈 수 있고, 100% 거룩하지 않으면 들어갈 수 없는, 그 하나님 앞에 갈 수 없는 사람이 예수의 피는 그 피의 공로로 인해서 누구나 하나님 앞에 가서 만날 수 있는 거예요. 예수님 앞에 가서 정말 기도할 수 있고, 그 예수님 앞에 말씀을 들을 수 있고, 그게 이제 우리 하나님과 1대1의 관계 맺기가 되는 거죠. 자, 그래서 중요한 게 뭐냐? 우리가 예수님을 믿고 나서 예수의 피로 제사함을 받고 나서 100% 제사함을 받았는데, 그러면 우리가 죄 안 짓고 살 수 있냐? 내가 그러면 예수의 피로 제사함 받는데 죄 지은 것은 또 어떡할 거냐? 이거에 대해서 우리가 참 다시 한번 하나님 앞에, 예수님 앞에, 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하시는가를 잘 들어야 되는 거예요. 우리는 제사함을 받았어요. 구원은 받았어요. 그러나 우리는 뭐예요? 죄를 짓고 살고 있어요. 예수 믿는 사람이 죄를 짓고 살고 있어요. 그거 어떡할 거냐? 자, 우리
요한일서 1장 10절 봅니다. 요한일서 1장 10절. 요한일서 2장. 요한일서 1장 아까 9절 얘기해서 그 10절 먼저 읽어주세요. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 자, 만일 우리가 범죄하지 않고 나는 죄 안 짓고 산다. 나는 예수 믿고 나서 죄 산 받아서 나는 이제는 죄 안 짓고 산 사람이다. 그러면 하나님을 거짓말쟁이로 만든다는 거예요. 하나님은 예수 믿고 구원받은 하나님의 거룩한 백성, 거룩한 아들들이 뭐하고 살아요? 죄 짓고 살아요. 여러분 죄 안 짓고 산 사람 있어요? 예수 믿고 나서 난 죄 안 짓고 삽니다. 그런 사람이 있어요? 아니라 이 말이에요. 예수 믿고 하나님 아들로 구원받고 하나님 나라 거룩한 백성이라고 하면서도 우리가 어떻게 살아가면서 죄를 짓고 살아요. 그래서 뭐예요? 예배 드리러 갈 때 하나님한테 들어가기 전에 이스라엘 백성들은 제사를 통해서 죄를 사함받고 들어간 거예요. 우리가 예배를 드리기 전에 우리는 어떻게 하냐? 내가 지은 죄를 어떻게 해야 돼요? 자백해야 돼요. 자백하면은 예수님은 그 예수의 피로 제시함을 받아서 우리 죄를 사하여 주실 뿐만 아니라 우리의 모든 불의를 깨끗하게 해주시는 거예요. 그래서 죄 자백이 너무너무 중요한 거예요. 죄를 회개하고 자백하는 건 너무너무 중요한 거예요. 그래서 우리가 예배 드리기 전에 다 주님 앞에 우리 죄 자백의 기도의 시간이거든요. 부끄러운 죄를 지은 것들을 자백해요. 아니, 나 이런 죄를 짓고 있는데 하나님 이 죄를 깨끗이 용서해 주시고 씻어주세요. 깨끗한, 그래야 내 안에 지었던 죄가 내 안에서 떠나가요. 분리되는 거예요. 그래야 거룩한 몸으로 하나님께 예배 드리는 거예요. 그래서 1장 9절을 읽어주세요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 자, 잘 들으세요. 우리가 샤워도 하잖아요. 샤워도. 그 다음에 목욕탕에서 목욕을 하잖아요. 그러면 목욕하고 나면 어떻게 해요? 외출하고 들어오면 어떻게 해요? 얼굴만 씻잖아요. 머리만 감고 이빨만 닦고 그렇게. 왜? 목욕했기 때문에. 요한복음 13장에 보면은 예수님이 딱 수건을 허리에 메고 제자들의 발을 씻겨줘요. 발을 쫙 씻겨주니까, 예수님 발 씻겨주니까 뭐 제자들이 황송해가지고, 이게 베드로의 발을 딱 씻으려고 하니까 베드로가 뭐라고 그래요? 절대 나는 예수님 내 발 씻지 못합니다. 아, 제가 어떻게 예수님이 내 발을 씻는 걸 제가 그걸 어떻게 허락합니까? 저는 아시겠어요? 그러니까 예수님 뭐라고 그러세요? 모욕을 한 자들은 발을 씻는다. 그 얘기는 뭐예요? 섬김의 본을 보여주셨고요. 발은 씻어야 된다는 뭐예요? 그날 지은 죄는 씻음을 받아야 되는 거예요. 아무리 우리가 예수 믿고 구원받다 할지라도 우리는 어떤 몸을, 우리 죄의 몸을 가졌어요. 죄의 몸. 이 죄의 몸은 어떻게 해요? 죄 짓는 몸이에요. 죄를 안 지려고 해도 죄를 져요. 율법을 잘 지키려고 해도 못 지킬 때가 있어요. 그래서 우리 몸 죄 지은 것은 어떻게 돼요? 죄를 씻어야죠. 예수 믿고 구원받은 하나님 백성들이 죄 지은 것을 씻음 봐야죠. 그래서 여러분 하루하루 큐티할 때에 뭐하는 4가지의 기도인을 먼저 회개 기도가 있어요. 회개. 내가 오늘 지은 죄를 회개하는 회개 기도. 죄를 자백하는 회개 기도가 있어야 돼요. 그 다음에 감사기도 있죠. 간구기도 있죠. 중보기도 있죠. 그래서 여기서 무슨 얘기냐? 내가 지은 죄를 자백하면, 나는 이런 죄를 졌습니다, 하나님이 용서해 주세요 하면 미쁘시고 오르사 모든 죄를 다 사해 주시는 거예요. 그래서 예배 드리기 전에 우리가 꼭
회개 기도를 하는 게 좋아요. 내가 이런 죄를 졌으니 하나님 용서해 주세요. 그러면 내 죄를 씻어주시고 나서 우리 몸속에 있는 죄를 자백하면 다 사해 주시고 내 마음이 깨끗해지니까 내 몸이 깨끗한 마음으로 거룩한 마음으로 하나님께 예배드릴 때 하나님께서 우리의 예배를 기쁨으로 영광으로 받아주시는 줄로 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 중요한 게 그러면 중요해요. 죄를 짓고 나면서도 죄를 이렇게 자백하고 회개하지 않으면 막 죄가 자꾸 쌓여가지고 새카만 죄가 우리 안에 들어있고요. 그 죄가 어떻게 돼요? 습관이 되고 버릇이 돼가지고요. 그게 계속 습관과 버릇으로 인해가지고 어떻게 해요? 죄 짓는 몸이 돼버린 거예요. 우리 마음속에 죄로 새카매져 버린 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 죄를 짓고 자백하고 그 죄를 씻음받아야 되는데 그 죄를 씻음받지 않고 계속 죄를 지으니까 죄가 나를 끌고 다니죠. 특별히 죄가 있는 곳에 누가 찾아와요? 마귀가 찾아오잖아요. 여러분 쭉 보세요. 참 보면은 저는 가끔 가슴 아플 때가 있어요. 저 사람 참 좋은 사람인데 믿음도 있는 사람인데 저 사람 참 하나님 앞에 귀하게 받을 수 있는 사람인데 왜 계속 죄에 끌려가냐? 왜 계속 저거 마귀한테 끌려가냐? 안타까움이 많죠. 안타까움이 많아요. 왜 저렇게 죄를 짓고 나서 개망신을 당하고 교회에 정말 욕을 먹이고 진짜 막 부끄러워가지고 고개를 묻을 수 있는 그런 일들이 왜 일어나냐? 잘 들으세요. 이게 죄가 해결되지 않으면 죄를 자백해서 그 죄가 내 마음에서 씻음받고 사함받지 않으면 그 죄가 쌓이는 거예요. 그리고 죄가 있는 곳에는 누가 찾아와요? 마귀새끼가 찾아오잖아요. 그래서 교회를 20년, 30년 다녔어도요. 교회는 잘 다니는데 교회 가서 뭐 예배도 드리는데 교회 가서 기도도 하는데 도대체 교회는 다니는데 어떻게 해서 저 하나님께 영광을 가리고 어떻게 저렇게 추하고 부끄러운 짓을 저렇게 하냐? 왜 그러냐? 저 너무나 많이 봤거든요. 우리 중독자들을요. 좋은 사람이고 정말 쓸만한 사람인데 또 뭘 시키면 잘하는 사람인데 그 죄에 빠져서 그 중독에 빠져서 그걸 해결하지 못해가지고요. 계속 잘하는가 했더니 어느 날 또 넘어지면 또 끌려가고. 왜 그래요? 그래서 매일매일 우리가 죄를 자백하는 시간이 필요한 거예요. 그날 지은 죄를 오늘 하나님이 이런 부끄러운 죄를 했으니 주님이 용서해 주세요. 주님 이 죄를 씻어주시고 용서해 주세요. 그러면 미쁘시고 우로서 모든 죄를 사해 주신 하나님께서 회개하는 사람, 죄를 자백한 사람은 깨끗이 그 죄를 사해 주시고 그 불의는 마음속에 죄 찌꺼기를요. 마음속에 그 지은 죄 찌꺼기들을 씻어주시니까 마음이 깨끗해지는 거예요. 그래 뭐예요? 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이고 죄가 가려져 있으니까 구름이 가려져 있으면 해가 안 보이잖아요. 죄가 하나하나 씻어지면은 죄가 그 새카만 죄가 하나하나 깨끗해지면 마음이 깨끗해지면 하나님이 보여. 저는 가끔 그런 생각을 해요. 나는 여러분 눈이 안 보이니까 이런 거 못 보잖아요. 나는 그러나 내 마음에 하나님을 믿음의 눈으로 보는 영적인 눈이 있는 거예요. 육적인 눈은 내가 안 보이지만은 영적인 믿음의 눈을 통해서 하나님 살아계신 것을 내가 믿게 돼요. 보이지 않는 하나님이지만 나는 살아계신 하나님을 믿게 돼요. 그리고 중요한 건 뭐예요? 내가 지은 죄를 자꾸 보이는 거예요.
여러분, 죄를 많이 진 사람은 자기가 지은 죄가 뭐 어제도 짓고 오늘도 짓고 뭐 계속 죄를 짓고 왔기 때문에 그게 죄인지도 모르고 살아. 얼굴이 깨끗하게 세수하고 깨끗한 얼굴을 가졌으면 뭐가 묻으면 내가 뭐 묻었네? 보이잖아. 뭐 새까맣게 막 얼굴이 막 지저분하고 더러우면 뭐가 묻어도 얼굴이 묻어있어. 그것 때문에 그거 좀 묻었으면 어때? 그렇게 지나가잖아요. 우리 마음이 깨끗하지 못하면, 우리 죄가 우리 마음속에 알알이 들어있으면 또 죄지어도 그게 그까짓 거 이거 죄지은 거 어때? 그렇게 지나가는 거예요. 그러나 깨끗한 마음, 조금이라도 내가 죄를 지면 부끄러워서 고개를 못 들어. 부끄러워서 고개를 못 들어. 그러니까 부끄러워서 고개를 못 들면 어떻게 돼요? 예수님 앞에 와서 죄를 자백하죠. 또 이런 죄를 졌습니다. 또 이런. 이게 중독자들이 뭐가 큰 문제냐? 마시고 부끄러운 일을 했어도 부끄러운 줄을 몰라. 부끄러운 줄을 모르니까 하나님 앞에, 사람들 앞에서 별짓을 다 해. 술을 마시고 마약을 하고 담배를 피고 별의별 욕을 다 하고 입으로 막 죄를 짓고 눈으로도 죄를 짓고 얼굴 표정으로도 죄를 짓고 뭐 별의별 죄를 다 하지. 그렇게 죄를 짓고 살았으니까 이게 내가 죄인지 이렇게 그렇게 해서 부끄러운 죄 했어도 부끄러움을 몰라. 수치가 없어. 그냥 사람들이 비웃음했고 손가락질을 해도 전혀 그게 관계없이 제 알지 다 해. 그게 뭐예요? 죄를 자백하고 죄사함을 받고 깨끗해야 되는데 그냥 새카마니까. 새카만 데다가 우리 지난번에 우리 볼펜으로 찍어봤잖아요. 동전만한 동그라미에다가 찍어보니까 한 100번 찍으니까 막 새카만지기 시작을 하네요. 그 새카만 데다 한 번 더 찍어도 새카마고 그게 관계가 없어. 새카만 죄를 가진 사람은요, 또 죄 지어도 새카만 데다 또 죄 지으니까 부끄러움이 없어요. 그러니까 죄에 끌려다녀. 그렇게 되면서 마귀에 끌려다니면서도요, 마귀가 끌고 가는지 뭐를 어떻게 하는지 그걸 모르는 거예요. 왜? 새카마니까. 그래서 참 우리 이스라엘 백성들은 제사를 통해서 거룩히 해야 된다는 것을 하나님 가르쳐요. 예배 때 거룩한 제사를 통해서 거룩한 이스라엘 백성으로도 제사를 드려라. 거룩한 사람이 거룩하게 제사를 드리고 하나님 앞에 갔을 때 하나님의 거룩한 하나님이 성결하고 깨끗한 거룩한 이스라엘 백성을 만나지 않아요. 그러니까 죄를 사함받고 거룩한 사람은요, 죄를 한 번 지면 말 한마디라도 잘못했으면 막 죄송해서 부끄러워가지고 가서 제사를 드리는 거예요. 또 소 잡아, 또 양 잡아, 또 어떻게 하다가 남의 거 손해를 입히고 또 잘못해가지고 그 말을 잘못해가지고 망신 나고 그러면 또 가서 소 잡아, 양 잡아. 그래야 하나님 만나주시니까. 하나님의 만남은, 거룩한 하나님은 성결한 자, 거룩한 깨끗한 자를 만나는 거예요. 그래서 하나님 그러잖아요. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 하나님을 만난 사람은 나처럼 거룩해야 만난다 이 말이에요. 하나님 나라 백성은, 하나님의 그 아들은 하나님처럼 거룩해야 돼. 죄가 없어야 되는 거예요. 죄가 없기 위해서는 뭐 해야 돼요? 예수의 피가 죄를 덮어줘야 하나님 만나는 거예요. 자, 이제 예수님을 얼마나 믿으셨습니까? 예수님을 믿을 때에, 바로 예배 드릴 때에 얼마나 거룩한 마음으로, 깨끗한 마음으로 하나님께 예배를 드립니까? 하나님께서 오셔서 우리에게 성령으로 오셔서, 누구에게 성령이 오시냐? 회개하고 예수의 피로 제사함 받는 사람에게 성령이 오시잖아요. 그 마음에 예수의 피로 제사함 받는 사람에게 성령이 오는 거예요.
사도행전 2장 38절에 너희가 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사함을 받으라. 그리하면 성령을 받으리니. 성령이 내게 거룩한 하나님의 내게 오셔서 나를 거룩한 하나님의 내 안에 계시고 거룩한 성령 하나님의 내 안에 계셔서 그 거룩한 하나님 내 안에 계시면 내 몸은 거룩한 성전이 된 거예요. 거룩한 성전이 아니고 자기 몸을 더럽히는 사람, 그 사람은 하나님의 멸하시겠다고 그래요. 몸 가지고 죄짓고 있는 사람은 하나님께서 멸하시겠다는 얘기예요. 너는 나하고 관계가 없다. 100% 거룩한 하나님이 죄인하고 어떻게 관계를 맺어요? 100% 거룩한 하나님이 나를 만나기 위해서는 더 거룩해가지고 제사를 드려가지고 거룩한 몸으로 하라. 성결한 몸으로 하라. 깨끗한 몸으로 하라. 그래야 만나는 거예요. 그래서 여러분 중요한 게 뭐냐? 예수의 피로 제사함 받은 사람은 거룩한 하나님의 백성으로 구원받은 사람이에요. 그래서 뭐예요? 회개하라, 천국이 가까이 왔네요. 회개하고 예수님 앞에 와서 죄를 자백하고 예수의 피로 제사함 받은 사람은 성령 하나님이 우리에게 오셔서 왕으로 오셔서 천국 백성으로 왕신 하나님의 통치를 받는 하나님 나라 백성이 되는 거예요. 하나님 나라 백성은 거룩해야 되는 거예요. 거룩해야 돼요. 죄가 있으면 바로 자백하고 회개해서 그 피로 제사를 받아야 거룩한 하나님의 백성으로 관계를 맺고 사는 거예요. 자, 교회에서 예배 드릴 때는 정말 회개도 하고요. 하나님의 말씀대로 살겠다고 하나님 정말 용서해달라고 그러고 하나님 말씀을 듣고 거룩한 모습으로 이제 세상에 나가죠. 세상에 나가서는 어떻게 해요? 거룩한 곳이 아니라 세상에는 죄가 있는 것이요, 마귀가 있는 것이요, 죄로 오염된 세상에서 거기에 가니까 자꾸 오염되는 거예요. 세상 사람들처럼 자꾸 오염이 되는 거예요. 죄로 오염되는 거예요. 또 죄를 짓는 거예요. 그러면 어떻게 해요? 또 하나님의 앞에 와서 그 이스라엘 백성들은 막 양을 잡고 염소를 잡고 소를 잡고 제사를 드리고 가서 하나님 가서 하나님 만나는 거잖아요. 우리는 지금 어떻게 해야 돼요? 매일 그날 지은 죄를 자백하고 나도 또 이런 죄를 졌습니다. 이 죄를 용서해 주세요. 용서받고 그래야 마음이 깨끗해. 우리 죄의 마음이 하나님과 같은 성품으로 깨끗해져 가는 거예요. 하나님 마음으로 같은 성품으로 바뀌어질 때 거기에 뭐 예수의 피가 있으니까 그때 하나님이 성전에서 제사장들이나 이스라엘 백성들이 만나서 이렇게 제사를 드리고 예배를 드릴 수 있도록 만나주는 게 마음이 깨끗해요. 예수의 피로 제사함을 받은 우리는 예수의 피로 제사함을 받은 것은 옛날에 이스라엘 백성들이 양과 염소를 잡아서 짐승을 잡아서 그 피로 제사를 받고 하나님께 제사드리고 예배 드린 거예요. 자, 그래서 우리가 중요한 게 뭐냐? 성전에 와서 예배 드릴 때에 이 받은 은혜, 성령이 내게 오셔서 거룩한 하나님의 거룩한 몸으로 새 사람이 된 우리가 사회에 나가서도 생활하면서도 거룩해야 되는 거예요. 자, 로마서 12장 1절 2절 읽어주십니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 자, 우리가 우리 몸을
지금 우리 몸을 하나님께 기뻐하는 하나님의 영광을 위해서 하나님께 산 제물로 드리는 몸인가? 내 몸이 하나님의 영광을 위해 살고 있냐? 내 몸이 하나님의 거룩한 아들로서 거룩하게 살고 있냐? 내 몸은 하나님 말씀과 하나님의 뜻을 따라서 하나님께 정말 산 제물로 드리는 몸이냐? 이 몸은 주님 나라의 영광을 위해서, 주님을 위해서, 주님의 뜻을 위해서, 주님의 명령을 위해서 그대로 이 몸을 순종하고 살고 있냐? 여러분 자신을 한번 돌아보세요. 하루하루 여러분 몸을 무엇하는 몸입니까? 그 몸 가지고 죄 짓는 몸 아니에요? 그 몸 가지고 뭐 더러운 짓 하는 몸 아니에요? 그러면 우리 몸은 뭐예요? 성령 하나님을 무슨 거룩한 성전인데, 거룩한 성전이 아니라 우리 몸을 가지고 하나님을 모신 몸이라고, 성령 하나님을 모신 몸이라고 하면서 별 더러운 짓을 다 하고 있는 거예요. 누구처럼? 세상 사람들처럼. 우리가 거룩하면 구별되어야 되는데 세상 사람들처럼 그렇게 그런 몸으로 살고 있는 게 아니고 거룩한 몸으로 살고 있는데 왜 그러냐? 그래서 그 2절이 그거잖아요. 로마서 12장 2절이 너희는 이 시대를 본받지 마라. 이 시대의 사람들은 뭐예요? 별의별 죄를 다 짓고 살잖아요. 더러운 짓 다 하고 살잖아요. 중독에 빠져서 그 하나님의 영광을 가지고 살잖아요. 욕심으로 살고 있잖아요. 자기 좋으면 자기 멋대로 살고 있잖아요. 술 좋으면 술 마시고, 담배 좋으면 담배 피고, 마약 좋으면 마약하고, 여자 좋으면 여자 짓하고, 별짓 다 하고 살고 있잖아요. 그렇게 살면 그게 어떻게 하나님의 거룩한 백성이냐? 그 세상 사람들보다 더 예수 믿는 날 가면서 더 추하게 사는 사람들이 바로 우리 아니에요? 세상에 예수 안 믿고도 우리처럼 그렇게 사는 사람 없잖아요. 별로 없잖아요. 뭐 있기야 더 나쁜 건 있지만은 그런 사람 별로 없잖아요. 그래서 뭐예요? 너희는 이 시대를 본받지 마. 세상 사람들처럼 그렇게 살지 말고 마음을 새롭게 하라. 마음을 새롭게. 마음을 어떤 마음? 죄가 예수 피로 씻음받고 거룩한 성령 하나님을 모신 하나님의 마음, 하나님의 생각 같은 새로운 마음을 가지고요. 하나님의 선하신 뜻과 기뻐하신 뜻과 온전한 뜻을 분별하는 삶을 살아라. 이건 하나님의 선한 뜻이 아니야. 이거 하나님 기뻐하는 뜻이 아니야. 이거 하나님의 온전한 뜻이 아니야. 그러면 어떻게 돼요? 하지 말아야 되죠. 그러면 어떻게 돼요? 끊어야 되잖아요. 이거 하나님 기뻐하는 거 아닌데? 내가 술 마시고 담배 피고 마약하는 거 하나님 기뻐하는 거예요? 하나님의 선하신 뜻이에요? 하나님의 선하신 뜻이 아니라 하나님 보시기에 악한 거죠. 죄잖아요. 하나님께 영광을 가리는 일이잖아요. 그거 얘기하고 빨리 시침받고 끊어라, 버려라, 고쳐라. 그래야 하나님, 거룩한 하나님을 모신 우리 몸이 거룩한 하나님의 성전이 있잖아요. 우리 몸이 거룩해야 되잖아요. 거룩한 행동을 하고 거룩한 짓을 해야지. 그렇잖아요. 자, 만약에 성령 하나님을 모신 우리의 몸이 하나님의 성전인데 거룩하지 않고 죄를 지면, 더럽히면 멸해버리겠다. 멸해버리겠다. 자, 우리 다시 한번 예배와 내가 하나님 앞에 나갈 때, 예배 드리러 갈 때 어떤 모습으로 나가야 할 거냐. 죄를 회개하지 않고 나가면 하나님 그 죄를 회개하던 사람에게는 예배를 기쁘게 받으시 않으신다. 가인과 같은 예배죠. 아벨은 하나님이 최고고 최우선이기 때문에 준비해서 예물도 준비하잖아요. 첫 것과 첫 새끼. 가장 귀한 것을 드리는 그 자세, 마음의 그 믿음. 그걸 하나님은
기쁘게 보는 거예요. 아, 네가 나를 진심으로 경외하고 사랑하고 나를 이 세상에서 최고로 최우선으로 나를 사랑하는구나. 가인은요, 제사를 드리러 뭐 농사진 예물을 가져왔는데 가인은 생활이 예배드리는 그 마음이 하나님 보니까 전혀 진실한 마음이 아니고 진실로 하나님을 경외하고 사랑하는 마음이 아니고요. 자기 멋대로 할 짓 다 하고 할 짓 다 하고 그거 그러잖아요. 창세기 4장 5절 6절에 보면 그러잖아요. 내가 선한 일을 하면 어찌 이런 얘기를 드려요. 그냥 생활이 선하지 않고요. 그 믿는 사람을 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 게 생활하는 게 전혀 아니었거든요. 선하지 못했거든요. 거룩한 하나님의 백성으로 하나님의 아들로 선하지 못했어요. 다문화 사람들한테도 욕을 먹고 손가락질을 했어요. 그러니까 그렇게 와서 하나님 앞에 예배 드린다고 제사 드린다고 그 제사도 자기 맛대로 하나님이 최고고 하나님이 최우선이 아니고 자기 생각대로 자기 중심으로 드리는 예배, 하나님이 중심이 되어야 되는데 그렇게 되는 예배는 가인의 예배는 연락하지 않았다. 자, 우리 잘 봅시다. 우리가 지금 예배를 어떻게 드리고 있는가? 점점점 우리의 예배가 정말 하나님 앞에 더 하나님 기뻐하는 예배로 드리는 우리 교회. 그래서 아벨의 예배로 하나님께 연락받는 예배로 또 이스라엘 백성들이 제사를 드리러 갈 때 5가지 제사를 통해서 거룩한 몸으로 하나님께 갔을 때 성결한 몸으로 하나님께 갔을 때 하나님은 다 만나주시고 응답해 주시고 또 그 모든 것을 하나님께서 축복해 주신 줄로 믿습니다. 아멘. 우리 찬양합니다.